स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन। परेशान जनता की कहानी खुद उनकी ही ज़बानी। बीजापुर, हाँ वही बीजापुर जहां पर गोल गुम्बद, इब्राहिम रोज़ा जैसी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब बीजापुर इनके अलावा खराब सड़कों, गंदी बदबू, ड्रेनेज से उबलते गंदे पानी और गड्ढों के लिए जाना और पहचाना जाता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। परेशान जनता से खुद उनकी परेशानी। बीजापुर के मनगोली बेस की है ये कहानी।
ಒಡೆದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಡಿ ಸಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಏನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಚರಂಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗಿರೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ 3 ಜನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅವರು ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತೊಗೊಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ರೀತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ದು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು 2 ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ಜನ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಅದೇ ನೀರೇ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಯಾರಿದು ಕೊನೆ? ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಒಂದು 15-20 ದಿವಸಗಳು ಇದು ಕೆಲಸ ಬಗೆಹರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನೇ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತುಂಬ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಜಲ್ದಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೇಮ್ ಚಲವಾದಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡರು, ವಿಜಯಪುರ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಎಂದಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಾವು ಮತ್ತು ರಾಡ್ಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಡ್ಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡೋದು. ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ರಾಡ್ಯಾಗ ಹೆಡ್ಯಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಳದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬರ್ಲಾಗತೈತಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿರುಗಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹನುಮಂತ ಗುಡಿ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಕ ದರ್ಗಾ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀರಾಗಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀರಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಾಗತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೈಲಿ ಎಬಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದವಾಖಾನೆ ಕಳಿಸಿವು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೈತಿ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಏನೈತಿ ನಮಗೊಂದು CD ತಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು CD ತಂದು ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತಂದ್ರು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದೊಂದು ನಾವು CD ಮಾಡಿದೆವು. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಪಟ್ಟನೆ ನಮಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನೈತಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದವರು ಆಯುಕ್ತರು ಡಿ ಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವರು ಇಟ್ಟು ಕಲತ್ ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಪ್ರಜಾದು ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಏನಾರು ಫೈದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ದುಡಿಯೋರು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಏನು ಇವ್ರ ಬಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಾಗೊಂಡು ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡೆಂಗು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಏನೈತಿ ಇದರ ಯಾರೂ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಬೀಳಾಕತ್ತಾರೆ, ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೀಳಾಕತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಾಗಡೆ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಇವರು ನೀರಿಂದು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಾಗತೈತಿ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆವು. ಅವ್ರ ನಾವು ಜೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ. ಅದು 24 ತಾಸಿನ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಏನೈತಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಹೊಡೆದು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಂದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕರೆದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಡಿ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಓಣಿ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಬೀರ್ ಅಹಮದ್, ಗೌಸ್ ಮದೀನ್, ಮಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್. सर यहाँ जो रोड का पाइपलाइन का काम चला था, मुहर्रम में चला था। मुहर्रम में कोई कॉन्ट्रैक्टर लेके आधा सारा काम करके चले गए। पूरे ड्रेनेज के पूरे नल के पाइप को छोड़ दिए और वो पूरे नल के पाइप के पानी में है ना ड्रेनेज का पानी आ रहा है और खोद के गए। कल से 2-3 जने पड़े हैं और बच्चे पूरे बीमार हैं। हमारे वार्ड के बच्चे डेंगू मलेरिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है। एक बच्चे को हम 10-20 हज़ार रुपये हॉस्पिटल में भाना पड़ रहा है। कोई कारपोरेशन की कोई भी मेंबर्स तो नहीं है, अभी डिजॉल्व हो गए हैं। मेंबर को आके देख रहे नहीं है। कारपोरेशन के जो नए से कमिश्नर आए उनको भी इसके बात में ज़रा भी गुमान नहीं कि काम आधा सर MLA तो रोक के पैदा नहीं है बीजापुर में। MLA बीजापुर के कोई काम भी करता नहीं, सिर्फ
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए उसे सिर्फ नाम दिया एमएलए को। ये काम कौन करना सर? ये पब्लिक चुप बैठ रही बोले तो पब्लिक का मतलब भरोसा ये उसका ये भी ज़्यादा ये नहीं उठाना है। पब्लिक को बस कर है। कल एक औरत यहाँ पे पड़ी सर, उसका मुंह भी फूट गया है, उसको उठा के हॉस्पिटल में दिखा के भेजे हैं। ये पूरा बनगुली बेस के जो चेंबर है वहाँ से लेके ये हमारे गणपति गुड़ी तक पूरा गटर का ड्रेनेज का गू का पानी जाता है। ऐसे में पुलिस या ऐसे में म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को फिरना चाहिए। ये हमारे वार्ड नंबर 24 में कभी भी यही हालत है रोड की। ये अच्छी सीसी रोड को फोड़ के आधा सारा पाइपलाइन का काम करके चले गए। मुहर्रम होने के बाद आके काम करते हैं बोल के अभी तक काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यह हमारी म्यूनसिपलिटी कमिश्नर से अपील है वार्ड नंबर 24 की, ये जल्द से जल्द हमारे रोड का काम क्लियर करें। और ड्रेनेज के जो भी मसले हो रहे हैं ना, जो चेंबर ऊपर से पानी भर के आ रहा है, सब जरी बारिश की सब जड़ी भी यही तो ड्रेनेज जाता है। हज पे नमाज को जाते रहते हैं। इधर हमारी मनगुली बेस के बाहर गुड़ी है, गुड़ी को सुबह सुबह नंगे पैर से जाते रहते हैं दर्शन के लिए। वो सब गू का पानी, ये ड्रेनेज का पानी खुदल के जाते हैं। हमें नमाज को जाने में तकलीफ हो रही है। और उधर गणपति गुड़ी है हमारे, वहाँ आके जाके वीडियो देख लो आप। वो गणपति गुड़ी के सामने पूरा लाड़ा जमा होकर बैठा है। सब लोग चुप बैठे हैं, आज करते हैं कल करते हैं बोल के, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें म्यूनसिपलिटी कमिश्नर और डीसी से अपील करते हैं, जो भी हमारे वार्ड का मसला है पूरा हल करने की कोशिश करें। मेरा नाम अशफाक अहमद सवार, वार्ड नंबर मेंबर का एक सदस्य। क्या करना, बस ड्रेनेज पानी से 3 महीने हुआ बस कंटिन्यू हो रहा है। आप बोल को बोले तो नहीं। ಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ತನ ಪೂರಾ ಚಂಬರ್ ನೀರು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಗುಡಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಲಸ ಆಗ್ಯಾವ. ಚಂಬರ್ ನೀರು, ಪೈಕನ್ ನೀರು ಒಟ್ಟು ಒಂದು 8-9 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದೇ ಕಾಯಿಟ್ಟು ಗುಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಸೂತಿ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ರಾಡೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಗ್ಯಾರ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ಬಾಯ ನೀರು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಕುಡಿ ನೀರು ಬಾಯಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಾರಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ರೀ. ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕವ್ರಿ, ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಕ್ಕಾರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಗುಡಿ ಹೋಗೋದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ. ಪೈಕನ್ ನೀರು ಪೂರಾ ಚಂಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದವ್ರಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಪೈಪ್, ಪೈಕನಿ ಪೈಪ್, ಗಂಗಯ್ಯ ಮತ್ತು वार्ड नंबर 24 का ये मसला ऐसा बढ़ते जा रहा है सर। ये लास्ट 5-6 महीने से रोड को कोई भी आपको देख रहा नहीं, क्या नहीं। यहाँ पर हमारे गणेश जी मंदिर है, गणपति मंदिर है। यहाँ लोग सुबह सुबह में पूजा के लिए आते हैं, नंगे पैर से आते हैं। ये गंदे पानी को खुंदल के क्या कहते हैं जाते हैं इधर। उधर आगे भी मस्जिद है, उधर आगे और एक हमारे मनगुली पे इसके बाहर एक मंदिर है, वहाँ पे रोज़ सुबह में शाम में जाते रहते हैं। तो पानी खुंदल के ही पूजा के लिए जाते हैं। ये म्यूनसिपलिटी कमिश्नर और डीसी से हमारे पास खास करके दरख्वास्त है, ये रोड का जो भी मसला है या जो ड्रेनेज का पाइप का होंगे या नल का पानी का होंगे, हमने क्लियर कर को साइड में चेंबर तो बना को देंगे कि गटर का पानी। ये रोड तो 24 आवर्स बड़ी कमान तक लिए को क्या है, नल का पानी आया या चेंबर का पानी आया, कौन सा भी सुबह में चालू हुआ तो बड़ी कमान अप टू बड़ी कमान तक ये पानी ऐसा ही होते रहता है। ना कोई म्यूनसिपलिटी का कोई वर्कर आ रहा, ना कोई आ रहा। जिसे भी फ़ोन करते हैं वो हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं करके ऐसा ही बोल के ढकल रहे हैं कि इसमें क्या कोई पॉलिटिक्स नहीं, क्या नहीं। ये जो रोड का काम है हमारा मसला हल कर देना है। और ये जो मेन ड्रेनेज का पानी है, जो हम नमाज के लिए जाते हैं, प्रेयर के लिए जाते हैं, मंदिर की पूजा के लिए जाते हैं, सभी लोग ऐसे ही जाते हैं। सब लोग को बस हो गया 6-7 महीने से पानी बह के गटर के पानी से ना बच्चों को इसमें डेंगू, मलेरिया, हाई फीवर आ रहा है। इसमें आप 3rd वे आता है बोल के बोल रहे कोविड, तो 3rd वे से ज़्यादा हमारे मच्छरों की खिरकिरी ज़्यादा है। मच्छर लड़ के बच्चों को डेंगू हो रहा है। दवा खाने में भावा के हमारे को पैसे बस से बच्चों के लिए हम
कई दिन से तुम्हारे को ये कहते रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे वार्ड का मसला 24 नंबर वार्ड है हमारा है, इसका मसला जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। ये पब्लिक को बस हो गए पानी में फिर के इतना करके मैं आपको अपील करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश करें। सर ये 2 महीने हुआ अर्जी दी के डीसी ऑफिस को भी एक अर्जी दी है, ये डीसी ऑफिस की अर्जी है। आज को 2 महीने हुआ ना डीसी भी इसको केयर की है और ये है ना कमिश्नर ऑफिस को म्यूनसिपलिटी कमिश्नर ऑफिस को भी अर्जी दी है महानगर पालिका के। हमारे को इधर वाला इसका ड्रेनेज का पानी बहुत आ रहा है और ये हो रहा है बल्कि वो भी अभी तक कोई भी कारपोरेट ऑफिसर कोई भी आके इसको चेक नहीं किया म्यूनसिपलिटी का। और ये वलचरंडी ये है नीरू सरफराजी में तो वलचरंडी वो डिपार्टमेंट को भी हम अर्जी दिए, लास्ट 2 महीने बाद एक अर्जी है, अभी तक कोई भी आके इसको चेक नहीं किया। इतनी अर्जी देने के बावजूद भी अभी कोई तक एक ऑफिसर भी आके इसको चेक नहीं किया। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो मनगुली अच्छी सी कमान खान बाजार तक ये जो गणपति गुड़ी तक ये रोड का मसला है, जो गटर का पानी वगैरह बह रहा है, जो ड्रेनेज का पानी आ रहा है, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करें। तो नाम लेता स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्केल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघ मारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बागमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।